कपूरथला विधान सभा हल्के दी इस यूथ मंग दा जवाब दी रैली विच स्टेज ते विराजमान कपूरथले जिले दे श्रोमणी अकाली दल दे मुख सेवादार जिला प्रधान देहाती सरदार दविंदर सिंह जी ढपाई साहब, इस हल्के दे श्रोमणी अकाली दल दे मुख सेवादार सरदार परमजीत सिंह जी एडवोकेट साहब, जिला शहरी दे प्रधान सरदार हरजीत सिंह जी शिकार साहब, यूथ अकाली दल दे जिला प्रधान देहाती सरदार मनवीर सिंह जी, सरदार दरबारा सिंह जी विरदी जिला प्रधान शहरी खोजेआल साहब ते श्रोमणी अकाली दल दे ते यूथ अकाली दल दे वड्डी गिणती विच इत्थे हाज़र वर्कर नौजवान आगू साहबान, मेरे वीरो आओ गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये फतेह जिहड़ी मेरी बेनती है, तुसी नौजवान बड़ी वड्डी गिणती च इत्थे हाज़र हो। ये फतेह है जिहड़ी एक कैप्टन का जिहड़ा महल है ओदियां कंधां नूं हिला देनी चाहिए है, क्योंकि वो तो बाहर नहीं निकलता। मैं एक बारी फिर फतेह बुलाउणा है, गज के जवाब दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारे यूथ मंग दा जवाब दी इस रैली विच इकट्ठे होए हां। तकरीबन 4.25 साल तो ऊपर समा हो गया। 2017 मार्च च कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई सी। सरकार बनाउण तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब ते हथ रख के तख्त श्री दमदमा साहब वाल नूं हथ करके ते दसम पिता साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरनां दी सौं खाधी सी। की सौं खाधियां सी कि मेरी सरकार बना दिओ, कांग्रेस दी सरकार बना दिओ ते मैं किसानी दा पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, तुहानूं भरन दी लोड़ नहीं। कहंदा सी बैंकां दा भी, कोआपरेटिव बैंकां दा भी ते आड़तियां दा कर्जा भी मैं भरूंगा। गुटका साहब ते हथ रख के कसम खाधी सी कि मैं एससी भरावां नूं 5100 रुपया शगन देऊंगा, 2500 रुपया पेंशन देऊंगा, आटा दाल तां कहंदा तुहानूं बादल दिंदा ही है, मैं नाल खंड घिओ ते चाह पत्ती भी देऊंगा। हर गरीब नूं एक घर देण दा वादा कीता सी, 1-1 लाख रुपया देण दा वादा कीता सी, अनेकां वादे कीते सी। ये तो मैं संखेप च तुहाडे नाल जिक्र कर रहा क्योंकि समा नहीं तो बड़ा वड्डा लग जाना, बड़ा लम्मा लग जाना, क्योंकि वादे बड़े कीते सी ते नौजवानां नाल जिहड़े वादे कीते सी वो अज मैं विस्तार नाल तुहाडे नाल गल करन आया। 60% तो वध आबादी अपने सूबे च नौजवानां दी है ते मैनीफेस्टो दे विच ते गुटका साहब ते हथ रख के नौजवानां नाल वादा कीता सी कि बोर ला दिओ पंजे ते, मैनू मुख मंत्री बना दिओ, मैं हर घर दे विच एक नौकरी देंगा। जिन्ना चिर नौकरी नहीं मिलती हर घर च 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता हर पंजाब दे नौजवानां नूं देऊंगा। ये केवल मैनीफेस्टो च दर्ज नहीं कीते, ये कई फार्म भराए गए, फार्म भरा के कार्ड दिते गए। मैं कार्ड जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दे नौजवानां नूं दिता सी, ये मैं कार्ड लैके आया नाल वड्डा करा के, क्योंकि कईयां ने फार्म भरे सी। मैं क्या चेता करा जा तुहानूं एक बारी, ते फार्म दे उत्ते लिखिया की सी? फार्म दे उत्ते लिखिया सी कैप्टन ने सौं चक्की, हर घर एक नौकरी पक्की। ते थल्ले कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दस्तखत कीते हुए बयान है
जिवें आपां एफीडेविट ते लिखते हैं, मैं 2 लाइनां तुहानूं पढ़ के सुना दियां। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंग्रेजी च लिखिया, आई कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रॉमिस यू, मैं वादा करदा, अपॉन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन पंजाब, 1 job per family will be provided to unemployed youth between the age of 18 and 35 साल. Till the time such employment is provided, they will be given an unemployment allowance of 2500 rupees per month. ਤੇ ਆ ਥੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹਰ ਕਾਰਡ ਤੇ। 420 ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, 66 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ 35,000 ਨੌਕਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ 35,000। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 66 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਸੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਊਂਗਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਿਸ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਦਾ ਆਈਡਲ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਦਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆਥਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਉਸ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀ ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਟਰੈਕਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਲ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਦ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ? 0। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਬਜਟ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਊਬਰ ਤੇ ਓਲਾ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੋ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੀਜੀ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਯਾਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਯਾਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇਗੀ। ਆ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
पंजाब दी नौजवानी दे हक च जिन्हां दी जिम्मेवारी बनदी सी फैसले करना, अज वो नौजवान इन्हां मंत्रियों तो जिहड़ी आस रखते सी, बिल्कुल उस दे उल्ट चलते हुए इन्हां दे मंत्री अज नशा तस्करां दे सरगना बन के रह गए। बलबीर सिद्धू इन्हां दा हैल्थ मिनिस्टर है। 5 करोड़ नशा छडाऊ गोली, ब्यूप्रोनॉर्फिन दी टैबलेट, जिहड़ी एक एक टैबलेट नशा छडाऊ केंद्रां च जदों जांदी है अकाउंटेड फॉर हुंदी है, कागजां च चढ़दी है, ते जिहड़ा कोई वीर नशा छड्डण जांदा है ਉਹਦੀ जीभ थले डॉक्टर रखदा, ਉਹਨੂੰ हत्थ 'ਚ नहीं फड़ाउंदा। ਇਹ ਇੰਨੀ सख्ती आ उस टैबलेट ते। 5 करोड़ टैबलेट का हिसाब ही कोई नहीं कित्थे गई। 400 करोड़ रुपये बलबीर सिद्धू ने ते ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ने 5 करोड़ ब्यूप्रोनॉर्फिन टैबलेट पंजाब के नौजवानों ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਤਾਂ ਇਹ वादा ही नहीं किया, मैं ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ कि नशे ਦਾ मैं ਲੱਕ ਤੋੜ दूंगा। ਲੱਕ ਤਾਂ पंजाब के नौजवानों का तोड़ के रखता, नशे का ਲੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ की तोड़ना सी। आ मेरा वीर मेरे कोल खड़ा है, वेखो इन्होंने यह भी वादा किया सी, बड़ा वड्डा वादा सी कि गरीब परिवारां नूं असीं बिजली मुफ्त देवांगे, ते बाकी पंजाब नूं चाहे वह कमर्शियल होवे, इंडस्ट्रीयल होवे, चाहे घरां दी होवे, 5 रुपये तो वध बिजली नहीं किसी नूं देनी पऊ यूनिट। ते अज 18-18 रुपये यूनिट असीं भर रहे हैं, ते गरीब परिवारां दा लख लख रुपया बिल आ रहा। मेरा भरा आ मैं कोले तां ही आया सी, मेरे कोले कहंदा मेरी गल करो। 45,000 बिल आया तेरा वीर, 45,000 रुपये। मैं कैप्टन के घर भी जाके आया, पीए नूं भी कहा, फिर भी कुछ नहीं सुना। डीसी साहब को गया, उन्हें भी नहीं सुनिया, किसी ने भी नहीं माफी। आ वेख लो तुहाडे कोले खड़ा है, ये सच है। 42,000 रुपया उधर नूं देख ला, प्रेस वाले देख लिया तेरे हाल। 42,000 रुपया हैंडीकैप है बेचारा, 10 नुआं की किरत करता है। 42,000 रुपया एक गरीब परिवार नूं बिल आउंदा है, ते कैप्टन साहब ताईं जाके बूहा खड़का के मुड़िया आया, पर बूहा खोलना किसी ने नहीं। उत्थे दुख की गल है, पंजाब का मुख मंत्री होवे ते अज 4 साल तो उपर हो गए, तुसी ला लो तकरीबन 1500 दिन हो गए उन्होंने मुख मंत्री बने नूं, ते 15 दिन भी पंजाब च नहीं आया। ते बादल साहब या सरदार सुखबीर सिंह बादल हर हफ्ते, एक हफ्ते 3-3 4-4 दिन संगत दर्शन करते सी। जो किसी की दुख तकलीफ आउंदी सी मौके ते हल करते सी। ते आ मेरा भरा दर दर दियां ठोकरां खा रहा। कोई नहीं मेरे वीर, बहुत ही नगाली थोड़ी रह गई, महीने 6 रह गए, ते प्रधान साहब ने कहता है बिजली दे रेट भी अद्धे होणगे, ते जेड़े तेरे वर्गे भरावां नाल नजायज होई है इन्हां दी बिजली दे बिल भी माफ कीते जाणगे। दूजा वड्डा मसला जिहड़ा बह जा वीर, बिठा लो यार इहनूं मेरे भरा नूं। दूजा वड्डा मसला जिहड़ा नौजवानों का, SC स्कॉलरशिप। बादल साहब की सरकार सी, 3.5 लाख बच्चा SC स्कॉलरशिप ते पढ़दा सी, ते रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 2016-17 तो बाद 1 रुपया भी SC स्कॉलरशिप के तहत पंजाब के SC भाईचारे के नौजवानों नूं, मेरियां भैणां नूं नहीं मिलिया। ते इहदा सिट्टा की निकलिया? इहदा सिट्टा यह निकलिया कि 3.5 लाख बच्चा बादल साहब के समय पढ़दा सी, ते अज 1 लाख तो थले एडमिशन होके रह गई है। 2.5 लाख परिवार इहो जिहा जिन्हां दे बच्चे एजुकेशन कन्नियों वांझे रह गए, केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस माड़ी पॉलिसी कारण। सो वे इन्हां दे हालात है। ते कैप्टन साहब का आपदा लिखती बयान है कि 1563 करोड़ रुपया असी पंजाब के नौजवानों का हजे देना जिहड़ा SC स्कॉलरशिप का, ते उन्हां नूं अज डिग्रियां नहीं मिल रही क्योंकि कॉलेजां नूं फीस नहीं गई। सो इन्हां दा जिहड़ा हाल तां मैं तुहानूं दस ही रहा, जिहड़े दूजे बहरूपीए फिर रहे दिल्लियों आके, दिल्लियों रिमोट कंट्रोल चलाउंदे आ,
ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਲੂੰਬੜ ਹੈ, ਲੂੰਬੜ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਮਾਂ ਲੂੰਬੜ ਵਰਗੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੂੰਬੜ ਦੇ 0 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹਨੇ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2015 'ਚ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? 2016 'ਚ 102 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, 2017 'ਚ 66 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 2018 'ਚ 46 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। 214 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 214 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 214 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ 2015 ਚ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਇਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ 2020 ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 2015 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਹ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ, ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਕੈਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਤੌਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਮਰ ਕਸੇ ਕੱਸ ਲੋ, ਜਾਨ ਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਆਪਦੀ। ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ।
ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਫਖਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ 125 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, हम अपनी ये जान फिदा कर चले हाँ, शरीरों को रूह से जुदा कर चले हाँ, कोई हरगिज फिक्र ना करना हमारी, हम अपना ये फर्ज अदा कर चले हाँ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਨਸਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਕੱਸ ਲਓ, ਜਾਨ ਲਾ ਦਿਓ ਅਖੀਰਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 1997 ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, 94 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡੋਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡੋਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਰਮਬਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਰਵਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਰਿੜਕ ਦਿਓ ਹੁਣ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਸਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ।